السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 123 ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 سے 70 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ الحمدللہ مسلسل جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو آیتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین اہل کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں۔ یعنی اگر ایمان قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مان لیں، دین کو مان لیں، اسلام کو مان لیں، تو رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور انہیں نعمتوں والی جنت عطا کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا انعام دنیا میں انہیں بتا رہا ہے کہ آخرت میں تو جنت دے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن پر ایمان لے آتے تو یہ اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، یعنی اللہ زمین سے بھی مال دیتا، آسمان سے بھی بارش برساتا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے جو میانہ روی یعنی بالکل بیچ کا راستہ اختیار کرتی ہے، سمجھتی ہے، سمجھدار ہے، دین کو سمجھتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، پر زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برے عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا یہودیوں میں بھی کچھ علماء گزرے جو صحابہ اکرام بنے، جیسے عبداللہ ابن السلام، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو قبول کیا۔ اللہ یہاں پر ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الرسول، اب اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو آپ پر نازل کیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت ہی کو نہیں پہنچایا، یعنی آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے بتانا، آپ بتانے کے لیے دنیا میں آئیں، آپ پہنچانے کے لیے دنیا میں آئیں، تو اپنا کام کیجئے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ اپنے مشن پر دھیان دو، بچانا کیسے ہے، آپ کی حفاظت کیسے کرنے ہے، وہ اللہ کا کام اللہ رب العالمین کرے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کو تم قائم نہ کرو. یعنی جب تک تم تورات کو، انجیل کو، قرآن کو قائم نہیں کرو گے، جب تک کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی نجات کے راستے پر ہو، نہ جنت پر ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت ساروں کو آپ پر جو ہم نے دین نازل کیا ہے نا، اس کے آنے کے بعد وہ لوگ سرکشی اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ پر جو دین آیا انہیں اتنا حسد ہے آپ سے، اتنی جلن ہے آپ سے کہ اس نتیجے میں کہ چونکہ یہ آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ سرکشی بھی کرتے ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں، اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کو کافر قوم کے لیے کوئی رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایمان نہیں اگر لا رہے ہیں، اسلام اگر نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو اس پر ملال، غم، فکر کچھ نہیں کرنا چاہیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی بنے، وہ لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یا نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یعنی وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ستارہ کی عبادت کرنے والا ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی چاہے جس دین میں رہے، لیکن اگر وہ سمجھ جائیں، دین کو مان لیں، حقیقت کو مان لیں، اسلام کو مان لیں، چاہے پہلے کچھ بھی تھے، اب اگر چینج ہو گئے، اللہ رب العالمین انہیں خوف اور غم سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان پر رسولوں کو بھیجا. کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی ایسے رسول آتے جو ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں نبیوں کو نہیں بھیجا، رسولوں کو نہیں بھیجا جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں، ہم نے ان سے بلکہ وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے دین کو ماننا، اور ہم نے رسولوں کو بھیجا بھی تھا ان کے پاس. لیکن جب بھی کوئی رسول آتا اور ان کے حساب سے نہیں چلتا، یعنی وہ چاہتے تھے دین ہمارے حساب سے رہے، شریعت ہمارے حساب سے رہے، آسانی ہمارے حساب سے رہے، عمل ہمارے حساب سے رہے، اگر نبی ان کے حساب سے بات نہیں کرتے تھے تو یا تو وہ نبیوں کا انکار کر دیتے تھے یا قتل کر دیا کرتے تھے. سوچئے کتنی جری قوم تھی، نبیوں کو قتل تک کر دیا کرتے تھے. اگر ان کے حساب سے بولا تو نبی صحیح، ان کے حساب سے نہیں بولا تو نبی غلط. یہ ان کا طریقہ تھا. دیکھیں نہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، عالم صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، ان کے حساب سے بولے تو قبول، نہیں حساب سے بولے تو عالم برا ہو جاتا ہے. تو خیر اللہ رب العالمین ان تمام عذابوں سے ہمیں نکالے. تو یہ تو ہوا آیات کا ترجمہ. اب مشکل الفاظ. اقامو، اب ہیلڈ، قائم کریں، دین کو قائم کریں. سیئاتہم، مس ڈیڈس، برے عمل، گناہ. فوقہم، اباؤٹ دیم، ان کے اوپر سے. ارجلہم، دیئر فیٹ، ان کے نیچے سے، یعنی قدموں کے نیچے سے، اوپر سے اور نیچے سے. امتن، کمیونٹی، جماعت جسے کہا جاتا ہے. مقتصدہ، موڈریٹ، یعنی بالکل میانہ روی، درمیانی چال چلنے والے، نہ بالکل ایسے نہ بالکل ایسے، بیچ کی چال چلنے والے. بلغ، اناؤنس، آپ اعلان کر دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، آپ بتا دیجئے. واللہ یعصمک، اللہ ول پروٹیکٹ، اللہ آپ کو بچائے گا. عصمہ، یعصمو مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن، بچانا، اللہ بچائے گا. لستم، یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں ہو، یعنی کسی دین پر، کسی شریعت پر نہیں ہو. وَلَا يَزِيدَنَّ، شورلی انکریز، اللہ تعالیٰ ضرور بڑھائے گا. یعنی یہ لوگ جیسے جیسے دین کی باتوں کو سنتے ہیں ویسے ویسے بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. کس میں؟ کفر میں، انکار میں، سرکشی میں. تأسا، گریو، افسوس کرنا، غم کرنا. تہوا، ڈیزائر، ان کی خواہشات، یعنی اگر ان کی خواہش کے حساب سے دین ہوتا تو لیتے، نہیں ہوتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ الحمدللہ چونکہ ہم قرآن میں اتنی آگے تک بڑھ چکے ہیں، اتنا سارا ہم سمجھ چکے ہیں، تو الفاظ مشکل کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ الفاظ برابر ریپیٹ ہوتے ہیں. تو جو نیا لگتا ہے، مجھے ضروری لگتا ہے، اسی کا معنی بیان کرتا ہوں، ورنہ میں معنی بیان نہیں کرتا ہوں. تو قرآن کی تلاوت، ترجمہ، اور اس کے بعد مشکل الفاظ ہو گئے. اب اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی چیز، اللہ کا رحم پتہ چلا
کہ اتنے گناہ کے بعد بھی وہ جنت کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کیا کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا رحم پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ٹائم سے اہل کتاب کی برائیاں ہمیں بتا رہا نا اللہ تعالیٰ کہ تحریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ کا رحم دیکھو کتنا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو اللہ انہیں جنت نعیم دے دے گا، نعمتوں والی جنت دے دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اتنا بڑا گنہگار بھی اگر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ جنت دیتا ہے، اللہ دنیا بھی چلاتا ہے اور آخرت بھی چلاتا ہے۔ تو اس آیت سے سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا رحیم ہونا پتا چلا کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے کہ تم توبہ کر لو گے، اگر عمل اچھا کر لو گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس رب کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی رحیم ہونا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحم دل ہونا چاہیے۔ کہ اگر ہم یہ دیکھیں، اگر جیسے آپ کو کسی پر بہت غصہ آتا ہے نا، اس کے عمل پر، اس کی غلطیوں پر، تو ایک مرتبہ اپنا جائزہ لو کہ اللہ آپ کو کتنا معاف کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نافرمانی کر رہے ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے ہو، اللہ معاف کر رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، کاروبار بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، تو آپ کو اپنے نیچے والوں پر کتنا رحیم ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ تقوی تو میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ تقوی جسے کہا جاتا ہے اللہ کا ڈر، جتنا اللہ دے اس پر راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، الخوف من الجلیل والرضا بالقلیل، جتنا اللہ دے اس پر راضی ہو جانا، والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی تیاری کرنا، جتنا اللہ دے اس پر خاموش ہو جانا، جو اللہ دے رہا ہے کل ملا کے اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جو میری دنیا آخرت دونوں بنا دے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بنیادی بات پتہ چلی کہ ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ صرف زبان سے ایمان کی باتیں کر لینا، اللہ رسول کی باتیں کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کے عمل میں تقوی ہونا چاہیے، آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں، آپ کے روزمرہ میں، صبح شام میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نظر آنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں، یہ تقوی آپ کے اندر نظر آنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا، جنت نعیم دے دیتا۔ نمبر 3، اللہ وہ ایمان قبول کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم، اگر یہ اس دین پر ایمان لے آئیں جو رب نے ان پر نازل کیا ہے، ورنہ اپنے حساب سے تو وہ عمل کرتے ہی تھے نا۔ یہودیوں کا تو یہ طریقہ تھا، نصارہ کا تو یہ طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول کرتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ نہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج دیکھتے نا ہمارے یہاں سے بہت سارے منکر حدیث ہیں، بہت سارے دین میں اپڈیشن کرنے والے ہیں، اپنے اعتبار سے دین کو موڈیفائی کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم دین کو بہتر بتانے والے ہیں۔ وہ والا دین نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس دین کو قبول کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، تمہارا بنایا ہوا نہیں، تمہارا چینج کیا ہوا نہیں، تمہارا تبدیل کیا ہوا نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ایمان قبول کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں جو آپ چاہتے ہو، کیونکہ دین شریعت آپ کی چاہت کے مطابق نہیں چلتا، دین اور شریعت اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو نازل کیا اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول کرے گا۔ آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کو کیا پسند آتا ہے، آپ کو کیا ناپسند آتا ہے، اس کے اعتبار سے حلال حرام فکس اور طے نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، دین کا قیام بہتر روزی کا ذریعہ ہے اور دین سے دوری رزق کو برباد کر دیتی ہے۔ دین کو قائم کرنا روزی کا ذریعہ ہے اور دین سے دوری رزق کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی آپ جتنا زیادہ دین میں مضبوط ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو اتنا مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوتا تو نیچے سے روزی اوپر سے روزی، اللہ تعالیٰ اتنی روزی دیتا کب؟ جب یہ دین کو قائم کرتے۔ اب دین کو قائم کرنے کا مطلب توحید کو مانو، عقیدے کو مانو، رسالت کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جتنے بھی ارکان اللہ تعالیٰ نے بتائے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان کے ارکان، دین کو جتنا زیادہ قائم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کو بڑھائے گا۔ آج کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ شیخ، مولوی صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب ہمیں ذرا بتائیے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ مجھ سے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آج کل لوگوں کو کیا لگتا ہے، ہر انسان کو لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ
पढ़ के डाल दिया, अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? आप बेअमल, आप इबादत से दूर, आप नमाजों से दूर, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? मुझसे जब कोई सवाल करता है, मेरा सवाल सबसे पहले ये होता है कि अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो पहले तो ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप तौहीद पर कायम हैं, आप शिरक से बचे हुए हैं? अगर बंदा कहता है हाँ, तो मैं कहता हूं अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह माफ करेगा। और कहता है ना, तो मैं कहता हूं पहले दीन तो कायम करो। पैदा करने वाले के ना होगे तो पैदा करने वाला तुम्हारी मदद कैसे करेगा? यहां पर अल्लाह ताला क्लियर, बड़े साफ अंदाज में हमें बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को तरक्कियां देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की तकालीफ को दूर फरमाता है, रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के दीन को कायम करते हैं। तो दीन को कायम करना रोजी को बढ़ाता है, और दीन से दूरी में बंदे की रोजी बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, आपके बाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दीन नहीं आने वाला, आप पर ईमान लाना वाजिब है। आप आखिरी हैं। अल्लाह बार बार कह रहा है ना, तौरात पर ईमान लाते, इंजील पर ईमान लाते, उसके बाद जो अल्लाह ने नाजिल किया, एंड ये है, एंड ये कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजिम है। अगर कोई बंदा आज के दौर में कहे कि मैं यहूदी मजहब को मानूंगा, बर्बाद हो जाएगा, नसरानियत को मानूंगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके आने के बाद आप पर ईमान लाना लाजिम है, आपकी बातों को मानना लाजिम है। आपने जो बुनियाद दी, आपने जो दीन दिया, आपने जो कुरान दिया, आपने जो हदीस दिया, वही जिंदगी है। आपके बाद कोई और दिन चलने वाला नहीं है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था ना कि लौ अन्ना मूसा हय्यन मा वसिअ इल्ला इत्तिबाई, कि अगर मेरे बाद मूसा भी आ जाए ना, उन्हें भी मेरी पैरवी करना पड़ेगी। यानी मेरे बाद तौरात इंजील चलने वाले नहीं, मैं जब आ गया हूं मेरे बाद सब मनसूख, अब वो चलेगा जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है। जो मुझे दीन दिया है उस दीन पर आपको अमल करना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजिम है, आपके बाद किसी और पर ईमान नहीं चलेगा। नंबर 6, ऊपर और नीचे से रोजी का मतलब क्या है? अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह ताला तुम्हें ऊपर से भी रोजी देता, नीचे से भी रोजी देता। इसका मतलब क्या है? ऊपर से रोजी का मतलब है कि अल्लाह ताला अमन वाली बारिश बरसाएगा। वरना होता ना, सूखा पड़ता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, अगर पानी ना आए तो कितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी देखिए आप, पानी अल्लाह ताला ने एकदम से रोक लिया, बीमारियां आम हो गई है, गर्मी एकदम बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, सब बारिश चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम ईमान ले आओगे ना, अल्लाह आसमान से भी रोजी देगा, यानी बारिश बरसाएगा। जमीन से रोजी देगा मतलब खेतियां चलाएगा, तुम्हारी फसलों के अंदर खूब अच्छे फल देगा, तुम जो भी मेहनत करोगे उसमें बहुत अच्छा गल्ला निकालेगा। तो ऊपर और नीचे से रोजी का मतलब यह कि ऊपर से आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से गल्ला निकालेगा, ताकि तुम्हारी बेहतरीन कारोबार चले, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो जाए। ऊपर और नीचे का यह मतलब है यहां पर। नंबर 7, दीन से अगर इंसान दूर हो तो अल्लाह बारिश को रोक देता है। ये क्लियर आयत बता रही है हमें कि अगर ये अल्लाह और उसके अल्लाह पर ईमान ले आते, तक़वा इख्तियार कर लेते, नेक अमल करते, तो ऊपर से भी खाते, नीचे से भी खाते। तो इसका अपोजिट क्या हुआ कि अगर हम दीन से दूर होंगे तो अल्लाह ताला बारिश रोकेगा। जानते हैं आप, कभी अल्लाह ताला बारिश देकर अजाब बना देता है और कभी लेकर अजाब बना देता है। बारिश का रोकना भी एक अजाब है, कहत साली हो जाती है, खेतियां बर्बाद हो जाती हैं, फसलें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह का अजाब होता है। तो बारिश का रुकना दीन से दूरी का एक नतीजा है। अल्लाह ताला का अजाब भी हो सकता है। तो अगर बारिश ताखिर से आए तो हम अल्लाह ताला से, देखिए पढ़ते थे ना अल्लाह के नमाज इस्तिस्का में क्या होता है? तौबा ही तो होती है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर, अल्लाह जानवरों को देख, इसको देख, उसको देख, तो हमें माफ़ फरमा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर बंदा ये करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश नाजिल करता है। तो दीन से दूरी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक देता है। नेक्स्ट, नंबर 8, अल्लाह के नबी ने दीन का हर मामला बता दिया, बिदअत करना अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाना है। इस सेंटेंस को मैं आपके सामने वाज़ेह करता हूं। अल्लाह के नबी ने दीन का हर मामला बता दिया, बिदअत करना अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाना है। अब यहां देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ए रसूल, अल्लाह ताला ने जो आप पर नाजिल किया है वो लोगों को बता दो। मतलब कुछ छुपाया नहीं आपने, सब बता दिया। अब जो आज हमारे यहाँ ये बिदअतें चलती हैं, ये क्या है? अल्लाह के नबी पर एक इल्ज़ाम है। अल्लाह के नबी एक रात नहीं जागते थे, हमने वो रात जागना शुरू कर दी। शब बारात अल्लाह के नबी नहीं जागते थे, उसकी अलग अलग नमाजें नहीं थी।
शब मेराज की अलग अलग नमाजें नहीं थी, इतनी सारी ईदें जो मना ली गई हैं वो नहीं थी। अब ये सब अगर कोई इंसान अमल करता है जो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है और उसे इबादत बताता है, गोया कि वो ये कह रहा है कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी ने ये इबादत छुपा ली, हमें बताई नहीं थी, अब हम बता रहे हैं इस पर अमल होना चाहिए। ऐसी कितनी सारी बिदातें हैं जो हमारे समाज में आम है। तो असल में बिदात करने वाला, इसीलिए देखिएगा कि बिदत के खिलाफ जो हम इतना ज्यादा बोलते हैं, बिदत से जो इतना ज्यादा रोकते हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि बिदत से अगर आप नहीं रोकोगे गोया कि आप अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा रहे हो। बिदत से रोकना इसीलिए जरूरी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किताब अल-एतिसाम के अंदर कहते हैं, उनकी किताब थी अल-एतिसाम जिसमें अक़वाल हैं इमाम मालिक और दूसरे अइम्मा के तौहीद के ऊपर एक किताब है, उसमें वो कहते हैं कि मन इब्तदअ फिल इस्लामी बिदअह, कि अगर कोई इंसान इस्लाम में बिदात लाता है और उसे अच्छा भी समझता है तो जान ले कि अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने दीन छुपा लिया। बिदात अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम होता है कि अल्लाह के नबी ने ये नमाज, ये रोज़ा, ये इबादत, ये रात जागना, ये दुआ में नहीं बताई, अब हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी से जो इबादत साबित ना हो, चाहे वो कितनी अच्छी नज़र आए, कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। नेक्स्ट नंबर 9, नबी जो दें वो दीन है, क्योंकि आपने वही बताया जो अल्लाह ने कहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से आप पर जो आया है लोगों को बता दो। यानी अल्लाह के नबी जो कहते थे वो दीन, जो बता दें वो दीन, जो हलाल दे वो हलाल, जो हराम दे वो हराम, जो नमाज दे वो नमाज, जो रोज़ा दे वो रोज़ा। यानी अल्लाह के नबी जो बोलते थे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम होता था। अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह कहा है ना कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जो कहते हैं वो रब का कलाम होता है। तो इसका मतलब जैसे कुरान दलील है वैसे ही हदीस भी दलील है। सही हदीस अगर साबित हो जाए तो वह दलील है, सही हदीस अगर साबित हो जाए तो वह अमल है, सही हदीस अगर साबित हो जाए तो वह शरीयत है। जैसे कुरान शरीयत वैसे हदीस शरीयत। हदीस साबित हो जाए अमल करो, हदीस आ जाए अमल करो, सही हदीस से जिंदगी बनाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके बारे में कहा कि आप वही बताते हैं जो अल्लाह कहता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं आप। नंबर 10, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने औलिया की हिफाजत करता है। बड़ी प्यारी बात है ये भी। अल्लाह ताला कह रहा है ना, अल्लाह के नबी जो आपको अल्लाह ताला ने मिशन दिया आप पूरा कीजिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि एक ईमान वाले को, एक अल्लाह वाले को, दीन वाले को, दाई को, आलिम को, हाफिज को, अगर आप अल्लाह के रास्ते पर हैं तो आप ईमान रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत करेगा। शर से, दुश्मनों से, साजिशों से, इल्ज़ामों से, बुरों से, जितने लोग हसद करने वालों से, कीना रखने वालों से, बुग़्ज़ रखने वालों से वो रखते रहें, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपको बचाएगा। और अल्लाह के नबी की तो पूरी ज़िंदगी में ढेरों निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने तो आपको कितना बचाया, जगह जगह बचाया, मारने वालों से बचाया, कत्ल करने वालों से बचाया, लोगों ने साजिशें की तब बताया, अरे यहाँ तक कि आपके घर के बाहर खड़े हो गए आपको मारने के लिए, प्लान बना रहे हैं, अल्लाह ने आपको वही करके बता दिया, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा प्लान बन रहा है, आप बीच में से निकल जाना। सबके बीच में से निकल गए, कोई आपको देख ना पाया। हिजरत करके गए, अल्लाह ने रास्ते में बचाया, बदर के मैदान में बचाया, उहुद के मैदान में बचाया, ग़ज़वा खंदक में बचाया, हर कदम पर बचाया। यहूदी पत्थर गिनाने वाले थे, बचाया। जहर खिलाया गया, बचाया। अल्लाह ताला ने बचाया। अल्लाह ताला ये बचाकर हमें साबित कर रहा है कि तुम दिन का काम करो, हिफाजत अल्लाह करेगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखेगा हर शर से, हर दुश्मन से इंशाअल्लाह। तो बंदा मोमिन को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अगर मैं अल्लाह ताला के रास्ते में हूँ तो अल्लाह ज़रूर मेरी हिफाजत इंशाअल्लाह करेगा। नंबर 11, दाई का काम है पहुंचाना, कोई कबूल करे ना करे फिक्र मत करो। हमारे यहाँ कई लोग कैसे होते हैं कि दावत देने के बाद उनको रिजल्ट की बहुत जल्दी होती है। मैंने आपको बताया फौरन एक्सेप्ट कर लो। अब इसको मैं अक्सर एक ही मिसाल में बार बार देता हूं कि इसको आप अपने घर में अप्लाई करके देखो कि आपके घर के अंदर मिसाल के तौर पर 3 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि आप उसे आंखों से अगर डांट के चिल्ला दो, अब ये नहीं करना, वो नहीं करेगा, डर जाएगा। एक बच्चा ऐसा होता है, 1 बार 2 बार 3 बार जब तक डांट ना दो मानता नहीं है, 3री 4थी बार के बाद वो ज़रा डरता है फिर मानता है। और तीसरा बच्चा होता है ढीठ, जिसे हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि वो मानता ही नहीं है, मारो फिर करेगा, मारो फिर करेगा, मारो फिर करेगा। अब ये 3 बच्चे ही तो बड़े होते हैं ना। आपने एक को दावत दी कि भाई ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये बिदअत है, मत करो, एक बार बोला मान गया, समझ गया।
दूसरा 2-4 बार में समझा, तीसरा ढीठ है, आसानी से समझेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल मामला है। तो आप अगर दाई हो तो आपका काम सिर्फ पहुंचाने का है, आपको ये फिक्र नहीं करनी कि अरे वो तो कबूल ही नहीं कर रहा है, मान ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं, फिक्र मत करो। अल्लाह ताला कह रहा है फला तासा, फिक्र मत करो इन काफिरों के ऊपर, आपने काम कर दिया ना, आपने पहुंचा दिया ना। तो इससे पता चलता है कि दाई का काम है पहुंचाना, वो कबूल करे ना करे इसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबूल करवाने वाली जात तो अल्लाह ताला की है ना, उस बात को दिल में डालने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना। कौन कबूल करेगा कौन कबूल नहीं करेगा ये तो अल्लाह ताला मुकर्रर करता है। अल्लाह ताला जिनके लिए हिदायत मुकर्रर करता है वही हिदायत को चुनते हैं, नहीं मुकर्रर करता है नहीं चुनते हैं। कितने लोग देखिए तौहीद परस्तों के दरमियान रहते हैं, उसके बाद शिर्क करते हैं, बिदातें करते हैं। तो इस बात की एक दाई को फिक्र कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, हक की मुखालिफत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है ना कि ये लोग जो हक के खिलाफ हैं, अहले किताब का जिक्र किया, इंजील का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनके एंड में कहता है फला तासा अलल कौमिल काफिरीन, कि आपको इन काफिरों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, ये काफिर है। दीन की मुखालिफत करने वाला कुफ्र तक पहुंच जाता है, हक की मुखालिफत करने वाला कुफ्र तक पहुंच जाता है। आज देखिए ना हमारे यहाँ पर जमात में, हमारे यहाँ पर लोगों में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं दीन के नाम पर कुफ्र की बातें कर रहे हैं, दीन के नाम पर बिदातों की बातें कर रहे हैं, दीन के नाम पर शिर्क की बातें कर रहे हैं, ये काफिर, ये मुर्तद, ये फला ये फला ये फला फतवे लगाते फिर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपनी हिफाजत करो। तो दीन की मुखालिफत करना इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है, अपने आप को इस बात से ज़रूर बचाना चाहिए। नेक्स्ट एक बड़ा प्यारा पॉइंट है नंबर 13, ईमान और नेक अमल इंसान को खौफ और गम से निकाल देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं ना इन्नल लदीना आमनू, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, और उसके बाद कहा आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ताला उनको खौफ और गम से निकाल देता है। खौफ मतलब फ्यूचर का, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जैसे आज कई लोग फिक्र करते हैं, टेंशन करते हैं ना, क्या होगा कल, क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अल्लाह वो खौफ निकाल देता है। और गम से मुराद पास्ट जो गुजर चुका है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था मेरे साथ, वो सब अल्लाह ताला दोनों चीज़ निकाल देता है। किनकी? ईमान और अमल सालेह। अगर आपका ईमान पक्का है, अगर अल्लाह पर यकीन पक्का है, अगर आपका अमल नेक है, तो अल्लाह ताला ना आपको खौफ आने देगा ना गम आने देगा। आपको कैसा बना देगा? कोई मसला नहीं होगा, जो होगा हो जाएगा, जो हुआ हो गया, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है। तो बंदा मोमिन अगर अपना ईमान के अंदर मजबूत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मजबूती की बुनियाद पर उसकी तकालीफ, परेशानियां, उसका खौफ, उसका गम खत्म कर देता है। नंबर 14, ईमान वो है जो ख्वाहिशात के खिलाफ आपको खड़ा कर दे। बड़ा अहम पॉइंट है। ईमान वो है जो आपकी खुद की ख्वाहिश के खिलाफ आपको खड़ा कर दे। दिल चाहता है कि 2 नंबर का धंधा कर लूं, ईमान कहता है नहीं तो मैं नहीं करता। दिल चाहता है लोन लेके मैं भी एक मकान बना लूं, ईमान कहता है नहीं तो मैं नहीं करता। दिल चाहता है कि मैं ये हराम वो हराम वो हराम वो हराम कर लूं, पर ईमान कहता नहीं तो मैं नहीं करता हूं। तो जिसका ईमान उसे ख्वाहिशात से रोक दे, मतलब वो बहुत बड़ा इंसान है, उस पर अल्लाह का इनाम है, उस पर अल्लाह का एहसान है, रब की रजामंदी है। तो ईमान सच्चा वो जो बंदे को ख्वाहिशात से रोक दे। मेरी ख्वाहिश क्या कहती, मेरा दिल क्या कहता है, मेरे अब्बा क्या कहते हैं, अम्मी क्या कहते हैं, चाचा दादा कौन क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वह करूंगा जो मेरा रब कहता है, मेरे नबी कहते, मेरा अल्लाह कहते हैं, मेरे रसूल कहते हैं, वो जो कह दे वो मेरे लिए दीन। तो ईमान वो मजबूत, वो अकीदा मजबूत जो आपको ख्वाहिशात के सामने खड़ा कर दे। ख्वाहिशात क्या कहती जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़मत, अल्लाह ताला क़ुव्वत, अल्लाह ताला ताकत अता फरमा देता है। और हमारा आखिरी पॉइंट है अमल। आज की आयतों पर हमने क्या अमल किया या क्या अमल हम कर सकते हैं। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल के ज़रिए तलाश करो। हलाल रिस्क, बरकत वाला रिस्क किस चीज़ से आता है वो सारे ज़रिए तलाश करो। ईमान है, नेक अमल है, जो जो अल्लाह ताला बताता है उन्हें तलाश करो। नंबर 2, दीन की तबलीग करो, दीन को फैलाओ, दीन की बातों को आम करो, शरीयत की बातों को आम करो, हलाल हराम लोगों को बताओ। इसी के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तुम्हें भेजा है। नंबर 3, नफ्स की परस्तिश करना छोड़ दो, ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़ दो। नफ्स की परस्तिश मत करो, अपने आप को रब मत बनाओ, अपनी खुद की इबादत मत करो। अल्लाह ताला जो कहता है उसे दीन मानो, अल्लाह ताला जिसे दीन बताता है उसे दीन मानो, क्योंकि अल्लाह ताला उसी दीन को कबूल इंशाअल्लाह करेगा। नंबर 4,
نبی سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نبی پر جو نازل کیا، نبی پر جو نازل کیا تو نبی سے محبت کرو. نبی سے محبت کرنے والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتا ہے. نمبر 5، جنت کو حاصل کرنے والے ذریعے اختیار کرو. وہ ذریعے جن سے اللہ جنت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، محبت دیتا ہے، ایسے ذریعوں کو، ایسے وسیلوں کو بندے کو تلاش کرنا چاہیے. اور آخری چیز، آخرت پر مضبوط ایمان رکھو. یہاں پر آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے نا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو آخرت پر ایمان لازم ہے. جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، سوال ہے، جواب ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میدان محشر ہے. ان تمام آخرت کے معاملات پر بندے کو یقین رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو آخرت پر مضبوط یقین رکھنے والا بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں جو آج کی آیتوں میں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر. اے اللہ، ہم تمام کو اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا، اس قرآن کو سمجھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ جو کلاسز ہم یہاں پر کر رہے ہیں، کرنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے جیسے ہمیں یہاں جمع کیا، آخرت میں بھی جمع فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.